So next we are going to learn about compounds and formulae. So what is compounds and formulae? So we have studied about atoms, elements and molecules. Atoms are the basic unit of matter. Elements are what substance that contain one type of atom means it is known as an element. Okay, if a substance contain one type of atom means it is called element, and molecules means atom joined together to form molecules. അല്ലെ, atom joins, two or more atoms join together to form molecules. It can be same type of atoms or different types of atoms. If same types of atoms are joined together means it will be molecule of element. അല്ലെ, സെയിം ഒരേപോലെയുള്ള എലമെന്റ്സ് ആറ്റംസ് ആണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ we can call it as what? Molecules of element. Okay, so what is compound? Compound means when two different elements, okay, when two or more different elements combine chemically in a proportion, we can call it as compound. Okay, so we will learn about in detail about compound. You have looked at elements in the periodic table. Okay, we have looked elements in the periodic table. An element is made only one type of atom. Many substances are made up of more than one type of atom. Different types of atoms are joined tightly together, then the substance is compound. അല്ലെ, elements എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു type of atom ഉണ്ടാവുള്ളൂ. If different types of atoms are joined together, then the substance is compound. അതായത് let us see a simple example. ഇപ്പോൾ H2O2 ഇതൊക്കെ എന്താ? ഇവിടെ രണ്ടും ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ആണ്, ഇവിടെ അതേപോലെ രണ്ടും ഓക്സിജൻ ആറ്റം ആണ്. ഇപ്പൊ എന്നെ എടുത്ത സിംഗിൾ ആണ്, ഓൺലി 9. സോ ഇതെല്ലാം എന്താ? they are all elements. കൺസിഡർ H2O. H2O എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നമ്മൾ മോളിക്യൂൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുറെ ആറ്റംസ് ഉണ്ടല്ലോ, മോളിക്യൂൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് here there is hydrogen atoms and oxygen atoms. So two different elements combined together means it is known as compound. Okay, when two different elements combine, ഇവിടെയൊക്കെ ഒരേപോലത്തെ elements ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. So ഇപ്പൊ H2 സിംഗിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ it is an element. O2 means O2 മാത്രമാണ്, so it is an element. Ne means Ne മാത്രമാണ്, so it is an element. H2 ൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? Hydrogen and oxygen. So two different elements ആണ് combine ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So it is known as compound. ഇത് മോളിക്യൂളും ആണ്. മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ്റംസ് ജോയിൻ ചെയ്താൽ, ടു ഓർ മോർ ആറ്റംസ് ജോയിൻ ചെയ്താൽ അത് മോളിക്യൂൾ ആയി. ഒരേ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഉള്ള ആറ്റംസ് ആണ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് മോളിക്യൂൾ ഓഫ് എലമെന്റ്. ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ആണ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് മോളിക്യൂൾ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്. സോ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ വേറെയും എക്സാമ്പിൾസ് കാണിച്ചു തരാം. അതായത് ലെറ്റ് us കൺസിഡർ NaCl. NaCl എന്ന് പറയുമ്പം ഇറ്റ് ഇസ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്, നമ്മൾ വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോമൺ സോൾട്ട്. ഓക്കെ, സോ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൽ എന്തൊക്കെ എലമെന്റ് ഉണ്ട്? സോഡിയം ആൻഡ് ക്ലോറിൻ. ഇനി സിമ്പിൾസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കണം. എന്തൊക്കെയുള്ളത്? സോഡിയം ആൻഡ് ക്ലോറിൻ. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ടു ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ്സ് അല്ലെ, രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ്സ് ആണുള്ളത്. സോ ദേ ആർ നോൺ ആസ് കോമ്പൗണ്ട്. ഇഫ് different types of an atoms are joined tightly together, then the substance is called compound. The chemical terms of two atoms joined together is known as bonding. So ഇവിടെ ഇങ്ങനെ H2O അല്ലെങ്കിൽ we can see NaCl ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് NaCl, KOH or CaCO3, അതായത് പൊട്ടാഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്, കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്താ? ഒരു കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് നടക്കുന്നുണ്ട്. Okay, for example, when sodium atoms bonded with chlorine atoms, they form the compound sodium chloride. Okay, they form the compound what? Sodium chloride. ഇനി നമുക്ക് വേറെ കുറെ compounds നോക്കാം. ഇപ്പൊ വേറെ compounds എന്ന് പറയുമ്പം CaCO3, ഇതിൽ ഏതൊക്കെയുണ്ട്? കാൽഷ്യം ഉണ്ട്, കാർബൺ ഉണ്ട്, ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അല്ലെ. ഇത്രയും ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ്സ് ആണ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് എ കോമ്പൗണ്ട്. ഇഫ് ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ്സ് ആർ കമ്പൈൻഡ് ടുഗദർ, ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ആറ്റംസ് ആർ joined tightly together, then the substance is compound. So you can write this definition to your record book. Okay, that is about compound. നിങ്ങളുടെ ഗ്ലോസറിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ ലാസ്റ്റിൽ ഗ്ലോസറിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ you will get the definition for compound, അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പൊ അത് നോക്ക് എഴുതുക. Okay, so
The chemical term for two atoms അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇനി അടുത്തത് properties of elements and compounds. A compound is very different from the element from which it is made. When two different elements are bonded, they completely lose the properties of individual elements and the compound has totally new properties. അല്ലേ? അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ തന്നെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സോഡിയം എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റും ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടാവുന്നത്. സോഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഒരു മെറ്റൽ ആണ്. ക്ലോറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? ഒരു നോൺ മെറ്റൽ ആണ്. ഈ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന് സോഡിയത്തിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാവില്ല, അതേപോലെ തന്നെ ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്യാസിന്റെ അതായത് നോൺ മെറ്റലിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാവില്ല. സോ when a new compound is formed, it will be losing its original properties. അതിന്റെ ഒറിജിനൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എലമെന്റിന്റെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടിയും ലൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഒരു പുതിയ എന്താന്ന് പറയുന്ന പുതിയ കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ആവുന്നത്. ഓക്കെ, a compound is very different from the elements from which it is made. When two different elements are bonded, they completely lose the properties of individual elements and the compound has totally new properties. The first two photographs shows two elements, sodium and chlorine, and the third photograph shows the compound that is made when sodium and chlorine atoms bonded together. This compound, that is sodium chloride, is not all like sodium or chlorine. ഈ സോഡിയം പോലെയോ ക്ലോറിൻ പോലെയോ അല്ല സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും സോഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയത്തിന്റെയോ ക്ലോറിന്റെയോ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയും ആർക്കില്ല, സോഡിയം ക്ലോറൈഡിനില്ല. നമുക്ക് ഈ അപ്പിയറൻസിൽ തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം, ഇവിടെ നമുക്കിതൊരു മെറ്റൽ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഷൈനി സർഫസ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇത് ഗ്യാസ് ആണ്, ബട്ട് ഇതൊരു പൗഡർ അല്ലെ, വൈറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽ പൗഡർ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ അതിന്റെ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക്, അതായത് ആ എലമെന്റ്സിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയും അത് ചിലപ്പോൾ റീറ്റൈൻ ചെയ്യില്ല. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് എ ഡിഫറെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടി compound. Okay, compound ഒരു different property ആണ് ഉണ്ടാവുക. So you may have eaten some sodium chloride today. Sodium chloride is what? Common salt. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഉപ്പ്. So you would not want to eat any sodium or chlorine though. അല്ലെ, നമ്മൾ സോഡിയം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടോ ക്ലോറിൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് സോഡിയം ഇസ് എ മെറ്റൽ വിച്ച് ഇസ് വെരി ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റൽ ആണ്. സോഡിയം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക പോലും ഇല്ല, ബിക്കോസ് അതിന്റെ റിയാക്ടിവിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ്. ആൻഡ് ഈവൻ വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ തന്നെ വിഗറസ് റിയാക്ഷൻ, എക്സ്പ്ലോസീവ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക. പക്ഷെ നമ്മുടെ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വിഗറസ് റിയാക്ഷൻ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പ്ലോസീവ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീട്ടിലൊന്നും കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. പക്ഷെ അതുകൊണ്ടാണ് ആ സോഡിയത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയും ഉണ്ടാവില്ല സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്. അപ്പൊ ഏതൊരു കോമ്പൗണ്ടും അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന എലമെന്റ്സിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയും ഉണ്ടാവില്ല, ഫോം ആവുമ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല. സോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കോമ്പൗണ്ട് ആണ്. വാട്ട് ഇസ് എ കോമ്പൗണ്ട്? വെൻ ടു ഓർ മോർ ഡിഫറെന്റ് ആറ്റംസ് ജോയിൻ ടുഗദർ വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് compound. When two or more different atoms join together tightly, we can call it as a compound. So ആ ഒരു joining-നെയാണ് in a chemical term we can call it as bonding. Okay, what we can call bonding. And in a compound the element will lose its individual property and that particular compound will have a different property from its elements. Okay, so അപ്പോൾ നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ടിനെ കുറിച്ച് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. സോ കോമ്പൗണ്ട് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നെയിമിംഗ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ്. അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. അത് കുറച്ചൊരു ലോങ് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണ്ട ഒരു സെക്ഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് യു കൻ മെസ്സേജ് മീ ചിൽഡ്രൻ. താങ്ക് യു.